हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत करते हैं जी फिर तो जगदेव एजुकेशनल हब पटियाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के उत्ते। दोस्तों उम्मीद करते हैं तुहानू जो भी वीडियोज़ जो भी कंटेंट असी यूट्यूब के माध्यम तो यानी जगदेव एजुकेशनल हब पटियाला के यूट्यूब के चैनल के माध्यम तो तुहानू प्रोवाइड करवा रहे हैं, तुहाडे लिए बहुत यूजफुल होगा, तुहाडे काम आ रहा होगा। दोस्तों उस लड़ी तहत असी अज तो MCQs का जो एक सैशन स्टार्ट कर रहे हैं। रोज़ असी एक वीडियो MCQs ते पाया करांगे। साडे जिन्ने भी साथी ने असीं ड्यूटी लाई है कि तुसीं वख-वख विषयों के जो MCQs ने तुसीं वो यूट्यूब के साडे इस चैनल के राही साडे विद्यार्थियों तक पहुँचाने ने। दोस्तों तुहानूं एक होर मेरी बेनती है कि जो भी तुहाडे भाई भैन तुहानूं लगदा है सब इंस्पैक्टर की तैयारी कर रहे हैं जां होर टैस्टां की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने साडियां ये वीडियोज़ तुसीं रैकमेंड करो क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं गियां, ठीक है। तो उन्होंने इस वीडियो का लिंक शेयर करो ताकि दोस्तों होर साडे भैन भरावां दा भी जो भला हो सके। क्योंकि दोस्तों असी जो ये वीडियोज़ बना रहे हैं इन्हां दे विच असी जो साडा मेन परपज़ आ उन्होंने बच्चों वास्ते है जिन्हों के अगे सब इंस्पैक्टर वगैरह के जो पेपर आने। सो इस करके सारे मेरे भैन भरावां नूं बेनती आ कि अपनी वीडियोज़ ने तुहाडे जो भी गुआंढ दे विच तुहाडे रिश्तेदारी दे विच जां तुहाडा कोई दोस्त मित्र है जो भी सब इंस्पैक्टर की तैयारी कर रहा साडे MCQs की जो वीडियोज़ आ उन्हां नाल शेयर करो ताकि उन्हां वास्ते वो लाहेवंद हो सकन। चलो दोस्तों करते हैं जी फिर अगली वीडियो की शुरुआत। हाँ जी वीडियो की शुरुआत करन लगे जी असीं पहले MCQ तो। Which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? भाव हेठ लिखिया विचों किसने भारतीय संविधान नूं बनाउण विच सब तो डूंगा प्रभाव पाया। इत्थे जो क्वेश्चन है उत्थे ये पूछा जा रहा कि इन्हां सारे कारकां दे विचों किहड़ा अजिहा कारक है जो भारतीय संविधान दे बनाउण विच सब तो डूंगा प्रभाव पाउंदा है। पहला ब्रिटिश संविधान, दूजा अमरीकी संविधान, तीजा आयरिश संविधान ते चौथा भारत सरकार एक्ट 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो साडा जो आंसर है दोस्तों वो है भारत सरकार एक्ट 1935। क्यों? क्योंकि साडे जिहड़ी संविधान की रूप रेखा वो बहुत हद तक जेकर असीं चारे जिन्ने भी ये जो भी आप ऑप्शन दिते ने सब तो ज़्यादा इन्हों के जेकर कोई चीज़ प्रभावित करती है तो वह भारत सरकार एक्ट 1935 ही प्रभावित करती है। साडे जो अजोके संविधान की रूप रेखा या बहुत प्रोविजन किस तो प्रभावित ने भारत सरकार एक्ट 1935 तो। यानी कि इसका आंसर बनता है भारत सरकार एक्ट 1935 ने भारतीय संविधान बनवाउण विच सब तो डूंगा प्रभाव पाया क्योंकि भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है अजोके का वह किस तो सब तो ज़्यादा प्रभावित है वह है भारत सरकार एक्ट 1935 तो। उदों भारत के शासन विच प्रतिनिध अते लोकप्रिय तत्व नूं पेश करने लई पहली कोशिश की गई सी किस एक्ट विच की गई सी तो इंडियन कौंसल एक्ट 1861 दे विच की गई सी। की कोशिश की गई सी भारत के शासन में प्रतिनिध अते लोकप्रिय जो तत्व ने उन्होंने पेश करने की वो किवें की गई सी। जो लॉ मेकिंग बॉडी आ उहदे विच 3 भारतीय नुमाइंदे ने उन्होंने जो है नामजद किया गया सीगा जिन्हां दे विच बनारस का राजा, दूजा पटियाले का राजा, तीजा दिनकर जी। ठीक है जी, उन्होंने 3 बंदियां लॉ मेकिंग बॉडी के पाया गया सी ते प्रतिनिध ते लोकप्रिय तत्व यानी कि उन्हें प्रतिनिधता प्लस लोकप्रिय तत्व इत्थों के जो लोकल लोग ने उन्होंने लोकप्रिय तत्व इसनूं पेश करने की पहली कोशिश की गई सी इंडियन कौंसल एक्ट 1861 दे विच। By virtue of which act diarchy was instituted in India?
ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਾਰਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ? ਦੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਦਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ 1935 ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ? ਸੰਘ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 59 ਆਈਟਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਸੀਆਂ? ਹਾਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਆਈਟਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਆਈਟਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਗਵਰਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਚਾਰਟਰ ਆਫ 1793 ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ 1793 ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਐਕਟ 1813 ਆਉਂਦਾਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਕਟ ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 1793 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ? ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1947। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1939। ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। ਮਾਊਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦੋਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1947 ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? 18 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? (1773) ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ। ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਨੇ? 1773 ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਆ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 1773 ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 1773 ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ? 4 ਮੈਂਬਰ। ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। 1773 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹੱਤਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਫਸਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੈਪ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਬਾਏ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਦਮ ਆਗਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ? ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੈਸਟਡ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ? ਜਾਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਈ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅੱਖ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ in the federation under the act of 1935 ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਵਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ? ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਗਵਰਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਅਹੁਦੇ ਦੋ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਾਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ? ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦੁਆਰਾ। ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ 1919 ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਕਿਹਾ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ? 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ 1949 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? 1950 ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਖਾਈਏ ਖੰਡ ਖਾਈਏ, ਇਕੱਲਾ ਖਾਈਏ ਹੱਡ ਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆਗਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰਸ ਆ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।